प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम आत्मजीवनी भ्रमण कहानी और समालोचना तत्व संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 6th सेमिस्टर त्रयोदश पत्र प्रथम एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुंच तो गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिंतु जहाँ फल रे मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि समालोचना शब्दटी किपरि निष्पन्न होइछि। सम ओ आ उपसर्ग सहित लोच धातुरे अन प्रत्यय जोग होई स्त्रीलिंगरे समालोचना शब्दटी निष्पन्न। एहार अर्थ सम्यक स सर्वतः दृष्टिपात। साधारण भावरे कौनसी एक साहित्यर मूल्यबोध संपर्कीय आलोचना हेउछि समायुक्त लोचना समालोचना। परवर्ती प्रश्न हेउछि समालोचना शब्दटी इंग्राजी शब्द केउथिरु आसिछि। समालोचना शब्दटी को इंग्राजी रे क्रिटिसिज्म कहा जाए। इंग्राजी क्रिटिसिज्म शब्दटी ग्रीक क्रिटिकस शब्दर उत्पन्न। एही सिद्धांत बा राय जे कौनसी एक कृति ठीक कि भूल यह निर्धारण करिथाए। तो मु दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना कला बेले ए समालोचना बा आत्मजीवनी बा समालोचना तत्व को संपूर्ण भावरे आलोचना करी। तो आज जेहेतु आम संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करुचे तो ताको आमे संक्षिप्त रे ही सारिबा। परवर्ती समय रे संपूर्ण भाव रे आलोचना करिबा। समालोचना काहाकु कहा जाए। सम्यक आलोचना पूर्वक सृष्टिर गुणागुण निरूपण ही समालोचना। समालोचनार एक संज्ञा प्रदान कर। समालोचनार एक संज्ञा निरूपण करी आर ओएल्क कहती जे एहा हेउछि एक आविष्कार और चिरंतन सृष्टि। क्रिटिसिज्म इज इन्वेंशन एंड परपेचुअल क्रिएशन। परवर्ती प्रश्न हेउछि आलोचक पठाणी पट्टनायक द्वारा लिखित 5 गोटी समालोचनात्मक पुस्तकर नाम लेख। आलोचक पठाणी पट्टनायक द्वारा लिखित 5 गोटी समालोचनात्मक पुस्तकर नाम हेउछि ओडिया साहित्यर भूमिका, प्रबंध और समालोचना, साहित्य विचार, साहित्य परिक्रमा और ओडिया उपन्यास साहित्यर परिचय इत्यादि। परवर्ती प्रश्न हेउछि चिंताशील समालोचक नरेंद्रनाथ मिश्रंकर 3 गोटी मननधर्मी ग्रंथर नाम लेख। चिंताशील समालोचक नरेंद्रनाथ मिश्रंकर 3 गोटी मननधर्मी ग्रंथर नाम हेउछि बलराम दास ओ ओडिया रामायण, शैल ओ सीमांत ओ आधुनिकता ओ आधुनिक साहित्य। परवर्ती प्रश्न हेउछि ओडिया साहित्य और भाषा एक अध्ययन समालोचन मूलक प्रबंध संकलनटी काहार। ओडिया साहित्य और भाषा एक अध्ययन तो यह समालोचना मूलक प्रबंध अटे। तार लेखक हेउछंती नरेंद्रनाथ मिश्र। समालोचना प्रथमे काहा द्वारा प्रतिष्ठा लाभ करिछि। समालोचना प्रथमे आरिस्टोटल को द्वारा प्रतिष्ठा लाभ करिथिला। आलंकारिक समालोचना काहा उपरे गुरुत्व प्रदान करिथाए। आलंकारिक समालोचना अलंकार उपरे गुरुत्व प्रदान करिथाए। वर्णनात्मक समालोचना को इंग्राजी रे कौन कहा जाए। वर्णनात्मक समालोचना को इंग्राजी रे डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाए। सुपरिचित गद्य लेखक डॉक्टर देवीप्रसन्न पट्टनायक 2 गोटी समालोचनामूलक ग्रंथर नाम लेख।
ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କବିଲିପି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନାର ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନଟି କାହାର? ସମାଲୋଚନାର ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନଟି ଡକ୍ଟର ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠପଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ସାରସ୍ୱତ ସମାଲୋଚନା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷର ବିଚାରକୁ ସାରସ୍ୱତ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ମେହେର ତପସ୍ୱୀ, ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ଗଙ୍ଗାଧର, ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମୀକ୍ଷା, ଭଞ୍ଜକ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଅସିତ କବିଙ୍କର 4ଗୋଟି ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନର ନାମ ଲେଖ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଅସିତ କବିଙ୍କର 4ଗୋଟି ଗଦ୍ୟ ସଂକଳନ ହେଉଛି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚିଲିକା, ମେହେର ଜୀବନୀ, ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ପତ୍ରଭାରତୀ। ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର 4ଗୋଟି ଆଲୋଚନା ଓ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଗତି ଓ ପ୍ରକୃତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ ମୌଳିକତା। ଅଧ୍ୟାପକ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର, ଆଧୁନିକତାର କ, ଖ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା, କଳା ଦୃଷ୍ଟି, ସାହିତ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ବିଦଗ୍ଧ ପାଠକ, କଳା ଦୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୟଦେବ କାହାଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନର ଘଟଣା ଓ ବିବରଣୀକୁ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହାକୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବା ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି କ'ଣ? ଜୀବନର ଚମକପ୍ରଦ ସମ୍ବଳିତ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଛବିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ତ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ, ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସିପାରେ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରେ ଅପସନ୍ ଥିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଉପରେ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ, ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ସାଧନାର ପଥେ। ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ କେଉଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ?
ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ତ ଦୁଇଥର এই ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି, ତ ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋ ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ସେ କେଉଁ ଯୁଗର କବି? ତ ଏହା ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କେବେ ଓ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ 1964 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ପାଣିକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ପାଣିକବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁମ୍ଭାର ଚକ କେବେ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା? କବିଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁମ୍ଭାର ଚକ 1977 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା। ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ। କବି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛି। ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାଇ ମଣିଷ ସେଠାରେ ବୁଲି ସେଠାକାର ନାମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଧରି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ମନର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌତୂହଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ କ୍ୱଚିତ୍ ଭ୍ରମଣକାର ନିଜର ଭ୍ରମଣଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୂପ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ରସିକଣ ଓ ଭ୍ରମଣଜନିତ ଆନନ୍ଦମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ମନେ ରଖିବ, ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଭ୍ରମଣଜନିତ ଅନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ? ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଥମ କରି ଭ୍ରମଣଜନିତ ଅନୁଭୂତି କବିତା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। 1896 ମସିହାର ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜାପାନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପତ୍ର, ଟୋକିଓରୁ କଲିକତା ଶିରୋନାମାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଲେଖ। ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ, ଆମେରିକାର ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ପୁନଶ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ମସ୍କୋ ଦର୍ଶନ, ଅଳକାପୁରୀ, ଆମେରିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଚିଠି, ଆମେରିକା ଅନୁଭୂତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳଙ୍କର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କର। ଏ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କ ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଲା ବାରଣାସୀ ଯାତ୍ରୀ। ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ଓ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ସିମଲା ଯାତ୍ରା, ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର କାଏରୀର କିୟବଂଶ।
ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଥେ। ସେ ବିଲାତ ଯାଇ ବିଲାତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ସମବାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଡେନମାର୍କ ଚିଠି। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର। ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ବମ୍ବେରୁ ନାଇରୋବି। ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଡାଏରୀ ଏବଂ ଆମେରିକା ଚିଠି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ରମାରାଣୀ ମିଶ୍ର। ତ ଆମେରିକା ଡାଏରୀ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାଧାନାଥ ରଥ ଏବଂ ଆମେରିକା ଚିଠା ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରମାରାଣୀ ମିଶ୍ର। ମନେ ରଖିବ, ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଆମେରିକା ଡାଏରୀ, ଆମେରିକା ଚିଠା। ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଆଜିର ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୟୁରୋପ, ଗଲି ଆଇଲି, ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ। ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ନା କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯାହାକି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଷ, ଜର୍ମାନ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ବିସ୍ମିତ ଅନୁଭୂତି ଉକ୍ତ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଡାଏରୀର କିୟଦଂଶ। ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ପଥିକ। ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ସମାଲୋଚନା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।